Good morning, friends. When it comes to first year part of NEET physics, some important weightage topics or some 6 to 8 weightage topics are there, and all of them are very easy scoring. One such important topic would be the concept of gravitation. As usual, what will be our approach actually? How do we program our mindset or our brain for a particular challenge? Means in this preparation for NEET or any other competitive examination, we look at the chapter in terms of the titles. Gravitation is only under 4 titles. We will have some data. Only 4 titles, and of course, apart from these 4. There may be some trivial topics, but majorly 99% of your questions will appear from these ideas or the big titles of Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. Yes, this is the first title. Then the second title is acceleration due to gravity. The third one is satellites. The last one is escape velocity. When I said this, these 2 topics are the most popular in all the last previous examinations. Any oral examination, a question from gravitation is almost most of the questions are appearing from these 2 topics. And of course, it does not mean that these are unimportant, less important, not like that. You understand the statement of the teacher that most of the examples are given under this heading because there is a bit variety they may feel in giving some questions, and therefore these are major topics from which questions are appearing. Now today let us do one after the other. When I am doing that again, I will do it as brief as possible, not in terms of formulae, but in terms of a concept. This much is more than sufficient. So our first topic is Newton's law of gravitation. You know that it is a force of attraction between any 2 bodies in the universe. Understand this point? In the universe, any 2 bodies attract each other. And what are those important characteristics? Some 4 to 5 characteristics about gravitational force, and all of them are conceptual questions, theoretical questions. The first one would be, is a long range force, right? In the nature, which is the longest, the force with the long range force means the gravitational force, and short range force is nuclear force of the matter. So this is a long range mass dependent. I will now introduce some adjectives. It's a long range force, mass dependent, and inverse square force, because you write F proportional to 1 by r square. Mass dependence is there and inverse square with respect to distance of the head TV. Then we said it is a conservative force. Most important thing is conservative force. That means in the case of gravitational force, work done independent of path depends only on initial position and final position, or else in a round trip, in a closed path, the net work that means 0. That's the characteristic conservative force. Gravitational force is a conservative force. Gravitational force is also a central force of the matter. All these are applicable for even Coulombic force as well. But Coulombic force is charge dependent of the mass. And one more thing is that it is either attractive or repulsive with the Coulombic force, whereas gravitation is always attractive with it. So there is a whole lot of similarities and few striking differences between the 2. You have to have them as a comparative study. As I said, it's a conservative force, central force, and obeys the principle of superposition. Gravitational force obeys the principle of superposition. Yes, Coulombic force also obeys the principle of superposition. The only difference is that it is always attractive in case of gravitation, Coulombic attractive, and as well repulsive, charge dependent, and mass dependence. So, and one more important, most important, striking difference between the Coulombic force and gravitational force will be gravitational force between 2 bodies, independent of medium between the 2 masses. 2 bodies in air, 2 bodies in vacuum, 2 bodies in water. Whatever may be the case, a force is independent of the medium, whereas Coulombic force depends upon the medium. Directly constant K of the medium and the introduced quantity theta. So Coulombic force, gravitational force, 3 striking differences in all the others are quite similar characteristics. Now gravitation force, if I have to show you, so these are 2 masses. Now When I say masses, again these are 2 point masses. Point masses means again
You cannot take sun and planet, how come you take it as a... So a whole lot of things are there which already discussed with you in your classrooms. Otherwise, let me take this as one. Because now this one is some mass. I call this one is some mass. I will call this as a P, and this is another mass, a Q. And I will take this mass of M as M1 and mass of Q as M2. And now what I am doing, this is an important thing. Distance between two bodies does not, what is the meaning of that? And the center of mass of P and this is center of mass of Q. The distance between the centers of mass of the objects is taken as the distance between the objects. Because this definition is important. Suppose he says this is one sphere, this is a sphere of radius R1, this is another sphere of radius R2, both are kept in contact. So now two spheres, suppose P and Q of radius R1 and R2 kept in contact. What is the force between them? Generally kept in contact means people may misunderstand it as the distance between them is zero. No, it is not zero distance between them. The distance between the two objects means the distance between their centers of mass. Therefore now P, Q and the dura as they R1 plus R2 is the distance between them that is to be taken. Supposing in some example he says this is one object, radius is 2 R, this is another object, radius is R, and the distance from this point to this point is what is 4R. Now what is the distance between masses, and it is to be taken from center to center, therefore it is not 4R, rather 7R will be the distance between them. So this is an important point to be remembered with respect to distance between two masses under evolving applied way. Right? Now for this case, there are action and reaction forces. M1 where force M1 is attracted by M2, I will call it as F12 bar, and similarly M2 attracted by M1, force exerted on M2 by M1. So this is the terminology that we have used for both gravitation, Coulombic forces, writing them as action reaction forces. You can see that they are always acting along the line joining the two masses. Line joining the two masses. How to write the vectors is an important thing, because more than two bodies when given in terms of example, they write the vectors which are the gravitation forces. Draw vectors and add vectors in the concept of. So these are the two forces. Now we have said that mod F12 bar equal to mod F21 bar, and that is equal to what we said as F is equal to Gm1 M2 by R square. Now remember about this definition of R. The R is the distance between them. R square. Now ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ. So any time if someone asks you which of the following is the vector form of gravitation force, is a very beautiful CT example. ನೀವು ಮಾಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ gravitation force ಬಂದಾಗ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ M1 into masses, the distances, and now this G value is universal gravitation constant ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. the value is 6.6 into 10 rise -11 ಆರ್ಡರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ, ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಕೆಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಕೆಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ಗೆ ನೋಡಿ ಕೆಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಲ್ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಸ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಬಂದಾಗ -11 ಯಾವುದ್ರಾಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ CGS ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, CGS ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -8 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಥರ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಇವಾಗ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ G equal to ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ CGS ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10 cube times because unit smaller, magnitude increases. So 10 times -8 becomes 10 times -8 in the case of dyne centimeter square by gram square ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್.
ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Suppose I am given like this. This is some mass capital M and these are two masses small m and capital M. Another two masses. Supposing he says this is the distance L between the two masses, between the 2 point masses M and M. Now he may ask you what is the resultant force. And you are given this is L and it is X, it is X. And the isosceles right angle triangle and unweighted isosceles right angle triangle ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಫೈಂಡ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಅಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ F1, net force at B is equal to F2, net force at C is equal to F3. ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು what is the increasing order, decreasing order ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ it becomes lengthy and toughest question. But actually the one who knows ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊರೋನಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಟೀಚರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ F1 ಇವರಿಂದ towards this M and EM attract inninda kuda idane and call it as F2 and this is angle 60 degrees. Now the same will be the case ನೀವು ಯಾವ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ two forces ಇರುತ್ತೆ such that mod F1 bar is equal to mod F2 bar ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ F1 to F2 ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. I have taken this vector as F1 bar and this is what is F2 bar. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಕ್ವಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ here identical masses and the same distance ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. and theta is equal to 60 degrees ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ F1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ F2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2F1 F2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ವೆಕ್ಟರ್ಸು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಚಾಪ್ಟರೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂನಿಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ವೆಕ್ಟರು ಆ ವೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ P is equal to Q ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥೀಟಾ ಕೂಡ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಏನು ದಿಸ್ ಇಸ್ √3F ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ವೆಕ್ಟರ್ಸು, ಹೌ ಟು ಆ್ಯಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ABCD ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮಾಸಸ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, Gm² / A² ಟೈಮ್ಸ್ 2√2 + 1/2 ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಹುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೊಸ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಾರೆ, ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಏನು ಇವಾಗ ಯಾರು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ I should revise that in a very systematic way. So ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ 2 ಮಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, M1 M2 are 2 masses and the line joining and this is the distance between them R ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ. where is the null point? Null point is the point where the net force is 0. say net force 0 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ N null point. at N ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ at N there are 2 forces which are equal and opposite. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ I have imagined another
ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು m1 ಇಂದ m2 ಇಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಇದು f1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು f2 ಅದರ f1 ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ f2 ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ net force is 0 ಆಗುತ್ತೆ. such points we call them as null points or neutral points ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. suppose I have taken this distance as a d, this distance become r minus d ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ರು ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ m1 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್. m1 ಅಂದರೆ ದ ಮಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯಾರಿಂದ ದೂರ ಬೇಕೋ ಅವನ್ನ ನಾವು m1 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವನಿಂದ ದೂರ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವನು m1 ಅಂತ, ಇವನಿಂದ ದೂರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನು m1 ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇದ್ರಾಗ ನೀವು ಮನೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. d equal to r under root of m2 m1 plus 1 ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಅಂದರೆ m1 ಯಾರಿಂದ ಬೇಕೋ ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ತು m2 by m1 ಅಂದರೆ m1 ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಂದ ಬೇಕೋ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಸ್ ಅಂತೀನಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೋನಾ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2m ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ 2m ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾಗಿದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು m ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್. ನೋಡಿ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕುಲೂಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕುಲೂಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಸ್ m1 ಆ್ಯಂಡ್ m2 ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ m1 ಆ್ಯಂಡ್ m2 ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ m1 ಆ್ಯಂಡ್ m2 ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇದು ಕುಲೂಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಥರ q ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು q1 q2 ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ q1 is equal to q/2, q2 is equal to q/2 ಮಾಡಿದಾಗ q1 q2 ಮಧ್ಯ the force is maximum. therefore q1/q2 ಆಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳೋವಾಗ ಅವನು ಏನಂದಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ q ಆಗಿದೆ. therefore another becomes capital Q minus small q. for what value of small q by capital Q or for what value of small q capital Q by small q force between them is maximum ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ q/2 ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಕೂಡ q/2 ಆಗಬೇಕು, q/2 ಅಂದರೆ ಇದು 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತೇ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ m1 is equal to m ಆದರೆ ಇದು m minus m ಆದರೆ small m by capital M is equal to 1/2. Force between the between the two parts is maximum for given distance. ಇವಾಗ m by capital equal to 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ m1 is equal to m/2 ಇರಬೇಕು, m2 is also ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ m/2 ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ an equilateral triangle ಏನೆಂದರೆ equilateral triangle ಅಂತಾರೆ. A ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಮಾಸಸ್ m
ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ 3 ಮಾಸಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ಮಾಸಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಾಟಾನಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ all the three start revolving in a circle. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡುತ್ತಿ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? Because for circular motion it means orbital motion. What is the orbital velocity of each of the particle? Or else what is the time period of revolution? What is the frequency of revolution? ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, why a kind of circular motion ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಮ್ನ ಇವನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಆ ಫೋರ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. F1 F2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ the resultant is either ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಯಾವ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಲೇಟರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಇವಾಗ ನೀವೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಎನ್ಸ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. Now any force acting towards the center, towards a fixed point, which we call as a deflecting force, centripetal force, and therefore all these start revolving. Why earth revolves around sun and ಕೂಡ reason ಇದೆ. It is not just 2 masses, 3 masses. ನೀವು 4 ತಗೊಂಡು 2 ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ನಿಮಗೆ √3 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 3 ಮಾಸಸ್ ಈಕ್ವಲೇಟರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದನ್ನು ಅದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ let us set the condition that mv square by r centripetal force is equal to net force is √3 g m square by a square. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, using that vector addition ಬರುತ್ತೆ √3 g m square by a square. The question is here understanding this r and a ಡಾಟಾನಾಗೆ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ನೋಡಿ. Supposing if I said that all of them are at the centers of equilateral triangle and side a, ಅಂದರೆ ಡಾಟಾನಾಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, a ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ದ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಡಾಟಾದಾಗ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಾಟಾ. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎ ಬೇರೆ √3 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ನೀವು ಯಾವುದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಟೇಲ್. Supposing if I say only the side of the triangle is given in the data, aವಾಗ ನಾನು r ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬರೀತೀನಿ, I will write it as a by √3. ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು √3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ v is equal to under root g m by a ಅಂತ ಬರೀ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ g m by r ಬಂದು ಇದೇನು ಬಂದಿದೆ, a is equal to ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, √3 ಬರುತ್ತೆ. a is equal to ಮತ್ತು √3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೀವು ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜಿ ಎಮ್ ಬೈ ಎ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ದ ವೇವ್ ಪಿ ಇಸ್ ಒಮೇಗಾ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೇಗಾ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಬೈ ಎ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಬೈ √3 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ಇದು ಮತ್ತು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಮೇಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಎ ಇದೆ, ಇದು ಎ ಇದಪ್ಪ. ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್ ಉಳಿತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಹೋದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಮ್ ಎ ಬೈ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಮೇಗಾನ 2π/t ಆ 2πf ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಆಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. Now let us see a very small concept on acceleration due to gravity. I will give you a small concept for 5 to 10 minutes. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ
and you can solve as many examples as possible. I need a board. Next board is what would be the acceleration to gravity. How do we define that actually? See, this is nothing but actually it is intensity of gravitational field. As I told you, similar to the lines of electricity. There we have defined a force experience by a test charge is called intensity of an electric field. Similarly here, the force experienced by a test mass will be referred as intensity of gravitational field. So acceleration to gravity is nothing but intensity of gravitational field. Intensity of gravitational field. In fact, there is a whole lot of similarities. Gravitation, electrostatics and electromagnetism. Whenever you write one expression in any one topic like electricity intensity, intensity we derive from a number of cases like shells and days. We have calculated, if you remember, the intensity is calculated at some points of symmetry, geometric symmetry. Similar examples can be asked in electromagnetism and even in the case of gravitation. Bari unde change irutte. What is the change? Electricity nalla Q bardidivi. Gravitationally M mass bardidivi. And charge alle ili mass. And constant 1/4 epsilon bardidivi. Ili constant G bardidivi. That's the only difference. Okay? Are differences map ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? You can write many expressions in gravitation field and electromagnetism. One chapter ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಬಾಕಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 minutes after practice ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can speak to your teacher how it can be done. ಒಂದು ಟೇರಾಕಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ. Good number of concepts, not whole chapter but good number of concepts free ಬಂದಿರುತ್ತೆ. You can prepare a table for intensity of gravitational field ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು nothing but force per unit mass ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ when we consider the planet Earth, ನಾವು planet Earth ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is the planet Earth and this is the center of the Earth. Radius capital R, M is the capital N, and here is an object. I take this as mass small n. ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೆಚ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 masses ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಅದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು G(m1 m2) by ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಫ್ ಬೈ ಎಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. therefore this is what is referred as intensity of gravitation, otherwise called as acceleration due to gravity. So acceleration due to gravity is nothing but what is the answer? Intensity of gravitational field. ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ similar to magnetic induction that we have defined in the case of magnetism. So small g is equal to nಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ Gm by small r square ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ Gm by r square. ಈ r ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, r ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆನೇ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೋಬಾರ್ದು. r ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರಿಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೆದಿರೋದು G is equal to Gm by r square. So this is not a generalization. This is what is the general. This is specific on the surface. ತಗೊಂಡಾಗ Gm by r square ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ G1 by G2 is equal to M1 by M2 R2 squared by R1 squared. ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಥರ ಇವಾಗ whole lot of the things will be there in our understanding. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಾಟಾ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರಲೇಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಾಸು ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಇರೋವಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಮಾಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ
mass equal to volume times density, and the 4/3 pi r cube volume. If we consider planet as a spherical object, density of the rho ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4/3 pi r cube ಇದು r square ಇದೆ 4/3. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರೀಬೋದು, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ g is equal to 4/3 pi r rho g ಅಂತ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟರ್ಮ್ ಉಳಿದಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿದ್ದೀರ, ನೀವು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, g1 by g2 is equal to s r1 by r2 rho 1 by rho 2. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ g ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು 1 by r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಸಲ್ಟು ಇದೆ, g ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು r ರಿಸಲ್ಟು ಇದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಿವೆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಇದು ಗಿವೆನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸರ್ ನಾವು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಾಟಾ. ಅದೇ ನಾವು ತುಂಬ ಸರ್ತಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ 4 ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಾಟ್ ಎ ಲಾಜಿಕ್ particularly in this particular chapter or a unit, this is what we practice every day in physics. In fact, this kind of habit and this kind of approach definitely helps even for any other subject as well. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಲೈಫಲ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀನು ಸಿ ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಲೈಫಲ್ಲೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ, ಹೌ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್, ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು, ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ, ಮತ್ತು ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡು ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 3 ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಥರ ಜಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಈ 3 ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದ್ರಾಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೇನು ಬರ್ತೀವಿ, ಜಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ರೋ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಬೈ ಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡೆಲ್ಟಾ ರೋ ಬೈ ರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಜಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು 1 by r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಬೈ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -12 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ -α ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಜಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು 1 by r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿಗೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲದೂ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ, ಡಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಏನಂತೀವಿ, ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ರೊಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ರೊಟೇಷನ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅಪ್ಪ ಈ ವೀರೇಶ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾಗಿ 38 ಸರ್, ಟೋಟಲ್ 38 ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ.
ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾವು 2 ಅವರ್ಸಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೈಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೈಟ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಹೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಜಿ ಅಟ್ ಎ ಹೈಟ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು G on the surface into R by R plus H whole square. This is result. H is the height, R is the radius. Capital R is the radius of the planet. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಈ H height ಇದು ನಾವು GM by R square surface ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಅಟ್ ಹೈಟ್ H ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಬರೆಯುವಾಗ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. G at height H is very much equal to 1 minus 2h by r 1 minus 2h by r times G on surface. It will on the expression. ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is very much less than r. ಸರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5% ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು. 6400 into 10 raised 3 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು 10% ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 640 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಇವಾಗ ನಾನು 5% ಅಂದರೆ ಅದರಾಗೆ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದರಾಗೆ ಅರ್ಥ ನಾನು 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು 5% ಆಯಿತು ಸ್ಮಾಲ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, 64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 32 1%, 0.5% ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು 64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ 1%, 128 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2%. ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ನಾನು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು GH ವೆರಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 minus 2h by r times GH ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಥರ ಡೆಪ್ತ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆಪ್ತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಡೆಪ್ತ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ G ಅಟ್ ಎ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅಟ್ ಎ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ R minus D ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಡೆಪ್ತ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೈಟ್ ಅಂದರೂ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೂ ಅಬೌವ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೆಪ್ತ್ ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀನಿಂಗು ಅದೇ. ಇವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ G at a depth D is equal to 1 minus D by R times G on the surface. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು. G at a depth D is equal to 1 minus D by R times GS ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಇವಾಗ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ನ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಡೆಪ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ವೈ? ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ಏನಂತ GH ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ GS ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ 1 minus ಬರೀತಿದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್. ಹೈಟ್ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆಪ್ತ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಟ್ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ದೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರಲ್ವಾ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಲಾಜಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕ್ ಏನು ಅಂದರೆ when it is on the surface or outside, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is attracted by the entire planet of radius capital R. ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಹ್ಯೂಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. When we consider at a depth D, now the object is attracted only by a smaller sphere of radius R minus D. So capital R radius ಅದನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It is only attracted by that small sphere of radius R minus D, and because of that gravity effect ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಹೈಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಡೆಪ್ತ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ G at ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ 5. ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಲ್ಬ್ಡ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಟೆಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈಕ್ವೇಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಟೀಚರ್ಗಳು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ಸು, ಇದನ್ನು 0 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಪೋಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, 23.5 ಸೌತ್, ನಾರ್ತ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷಾಂಶ, ರೇಖಾಂಶ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ, ಹೌದಾ ವೀರೇಶ್? ಹಾಂ ಸರ್. ಅಕ್ಷಾಂಶನೆಲ್ಲ ಏನೇನು? ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳು, ರೇಖಾಂಶಗಳು ಇವೇನಲ್ಲ. ಹಾಂ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ವೀರೇಶ? ಇಕ್ವಿಟೋರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನೇನಂತಿಲ್ಲ, ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆ ಏನಂತಿಲ್ಲ, ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಭೂಗೋಳ ಅತಿ ಸೆಂಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಏನಂತೀವಿ ನೀವು? ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಇದು ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿಲ್ಲ, ಮೇಲೆ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು. 0 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್, 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ G@5 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇವಾಗ ನಾವು ಬರೆಯೋವಾಗ 1 ಅಲ್ಲ, G@poles minus R omega square cos square phi. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ. R omega square cos square phi. G at any latitude is equal to G at poles minus R omega square. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ G at poles ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಒಮೇಗಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. Omega is equal to 2 pi by capital T, that is equal to 2 pi by 24 hours, 86,400. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಮೇಗಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 4-5 ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ಅದರ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಮೇಗಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಏನಂತ ನೋಡಿ, rotations of the earth and not revolutions of the earth. ಇವಾಗ R omega square. G at poles ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ G at poles not affected by rotations of the earth. ಅರ್ಥ rotations ಇಂದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಇನ್ನೊಂದೇ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ನೋ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ G at poles ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ರೊಟೇಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ G changes are happening everywhere except at poles. ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಬರೋದು. ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು 99%. ಈಕ್ವೇಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ, 0 ಬರಿತೀವಿ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅವಾಗ 0 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಒಮೇಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ 99% ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 5 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ and we will finish off this topic of gravitation. 1 mark ನೀಟಲ್ಲಿ ಡೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತಂದುಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಚರ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಬರೀ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆ ನೀವು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. These are very effective classes that you have to make use of. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಈ 1 month ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. I pray God that you all be very sincere towards your practices. God bless you and me. Good day.